لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الآية 77. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ስለ ነቢዩላህ ሉጥ አለይሂ ሰላም ቂሳ ነበረ በማገባደጃው ላይ የቆም ነው። ነቢዩላህ ሉጥ ብቸኛ ያለ ዜጋቸው ያለ ወገናቸው የተላኩ ነብይ ነበሩ። ተወልዳቸው ኢራቃዊ ናቸው። ባቢል ነው የተወለዱት። የነቢዩላህ ኢብራሂም ወንድም ልጅ ናቸው። ኢብራሂም አጎት ይሆኑላቸዋል ማለት ነው። እና ለኢብራሂም የመጀመሪያ አማኝና ደጋፊ ናቸው። ወደ ሂጅራ ሲሄዱ ተዛ ተባቢል ተነስተው ወደ ፍልስጤም ሲመጡ አብረው ተከትለው የመጡ እሳቸው ናቸው። በዛ ላይ ጉዞ ላይ ያሉ ሰዱም የሚባል ከተማ ሲደርሱ እሱን ለዚህ ከተማ ነብይ አድርገዋለሁና እዚህ ተተውሂድ ተባሉና ኢብራሂም እዛ ቀሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከአካባቢ ሰዎች ጋራ በጋብቻ ነው ዝምድናቸው እንጂ የአካባቢ ተወላጅ አልነበሩም። በዛ በማያውቁትና ባለመዱት ብሔረሰብ መካከል ትግል ውስጥ ሊገቡ ነው ማለት ነው። በመሆኑም ከሌሎቹ በከፋ መልኩ ነው ተቃውሞ ያጋጠማቸው። ሰው ያለ ጎሳ በሚሆን ጊዜ መግባባት አዳጋች ነው እና ሰዎቹን ለማሳመንና ከመጥፎ ባህሪያቸው ለማረም
ያላደረጉት ጥረት የለም ዳዕዋቸው ግን ከቤታቸው አልፎ ሊሄድ አልቻለም ቤቱንም አላጠቃለለም ከቤታቸውም የቤተሰብ አባል የሆነም ያላመነ ተገኘ ከዛም አልፎ ለጥላት መረጃ የሚያቀብል ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم ስለዚህ የአላህ መልአኮች ተልከው መጡ ወደ ኢብራሂም መጀመሪያ ኢብራሂም ዘንዳ ልጅ እንደሚወለድላቸው በስራት ሊነግሩ እግር መንገዳቸውን ከዛ አልፈው ወደ ሉጥ በመሄድ የሰዱምን ከተማ መገልበጥ እንዳለባቸው ለኢብራሂም ተነገራቸውና እነሱ ተልኳቸውን ለመወጣት ወደዛ ክልል አቀኑ ማለት ነው እና በሰው ምስል ነው ሙሉ በሙሉ ያው ወጣት ሰዎች መስለው ነው የሚሄዱት በመንደር ላይ ማለት ነው ኢብራሂም ዘንዳ ያው እንግዳ መስለው ሄደው ወይፈን አሳረደው እንዳበላሹባቸው አሁንም ሉጥ ዘንዳ ሲመጡ እንደዛው የሰው እንግዳ መስለው ነው የመጡት ማለት ነው እዛ ሲመጡ ሉጥ እነዚህ ሰዎች ጠጉረ ልውጥ ናቸው የውጭ ዜጎች መሆናቸው ያስታውቃል እሳቸው ደግሞ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ማንም እንግዳ ወደ ቤት ቢመጣ ተቀብለህ እንዳታስተናግድ ይሄን አድርገህ ብትገኝ ኃላፊነቱ ያንተ ነው ተብሎ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ስለነበር አሁን እነዚህ እንግዶች ሲመጡባቸው ገና ከርቀት ሲያዩ ተጨነቁ ደነገጡ لما جاءت رسلنا جمع ነገር ያው በሙአነስ ነው የሚተአበረው እና كل جمع مؤنث ان قوم تحدثوا ولقتل تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث እንደሚባለው በጀማዓ የሚተአበር ነገር ብዙ ጊዜ ያው ዓላመተ ተእኒስ ይሰጣል جاءت رسلنا رسول ያለው ጀምዕ ነው የራሱል ጀምዕ ስለዚህ جاءت ጃኡ ማለት ነው የተፈለገው ማለት ነው ግን ጀምዕ ላይ አረበኛ ብዙ ጊዜ በዓላመተ ተእኒስ ነው የሚገለጸው እና ጀማዓቱል መላኢካ መጡ ነብዩላህ ሉጥ ዘንዳ ሲያዩአቸው ሉጥ በእነዚህ በመጡት እንግዶች በመደሰት ፈንታ ተቀየሙ ነው የሚለው ሲአቢሂም ቅር አላቸው እነዚህ ሰዎች ባልመጡብኝ ብለው ተቀየሙ ለምን እንግዲያ መቀበል ይወዳሉ ግን እነዚህን ሰዎች እኔ ቤት ሲገቡ ያዩ እነዚህ መጥፎ ጎረቤቶች ጉዳት ያደርሱባቸዋል ብለው በመፍራት የእንግዶቹ መምጣት አስቀየማቸው ማለት ነው ወዳቀ بهم ذرعا እና እንግዶቹ ከመምጣታቸው ልባቸው ጠበበ ይሉት ልባቸው ተጨነቀ ተሸበሩ ማለት ነው وقال هذا يوم عصيب የዛሬው ዕለት ምን አይነት አሳረኛ ቀን ነው አሉ እንዲሰው ያልጠበቀው መጥፎ ነገር ሲያጋጥመው የዛሬው ቀን ምን አይነት ቀን ነው ይላል ቀኑን ይረግማል እና እዚህ አንተ ጋር አንድ ሰው ብናይ የምናረገው እናቃለን የሚል ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ስለነበረ አሁን እነዚህ ሰዎች በአደባባይ ሰው ያያቸው ተግተልትለው ከመጡ ብዙ ናቸው ደግሞ ወደ 12 ይሆናሉ ተብሏልና እነዛ መናጢ ሰዎች አሁን ተሯሩጠው ይመጡና ይሄው ህጉን ጥሰው ስምምነታችንን ይሄን ያህል ሰው ተውጭ አገር ጋብዘህ በአዲያን አምጥተህ ቤት ስታስገባ እጅ ተፍጅ ተይዘሃል ተብለው ሊያዙ ነው ያኔ በጣም በመጨነቅ የዛሬው ቀን ምን አይነት አሳረኛ ቀን ነው ባካችሁ ይሉ ጀመር ወጃአሁ ቀውሙሁ ይሁራዑነ ኢለይህ እንደፈሩትም ወዳውኑ ወገኖቻቸው የአካባቢው ነዋሪ ሉጥ ቤት ብዙ እንግዶች ወጣቶች ሲገቡ አይተናልና ቶሎ ድረሱ ተብለው ተጠራርተው እየሮጡ እየተገተለተሉ መጡ ይሁራዑነ ኢለይህ ማለት ያደጋ ጥሪ እንደሰማ ሰው ነፍሳቸውን ስተው እየተፍገመገሙ እየሮጡ መጡ ማለት ነው ሊቃረጧቸው እነዚህን እንግዶች ሰው መስሏቸው ፈርዶባቸዋልና ومن قبل كانوا يعملون السيئات ቀደም ሲልም መጥፎ ስራ አስቀያሚ ብልግና መስራት የለመዱ ነቸውና እንደለመርነው ዛሬ ደስ የሚሉ ወጣቶች አገኘን ብለው
አንዴ ሊቃረጡና ሊከፋፈሏቸው ግር ብለው መጡ የተንጋጉ ይላል። መጥፎ ልማድ ያለበት ሰው እንግዲህ ያንን ልማዱን ለማርካት እንደሱስ ስለሚሆንበት ሌላው እንዳይቀድመው እንዳውም እኔ ቀድም ሁሉም እየተሯሯጡ መጡ። ያ የፈሩት ደረሰ ማለት ነው። አንደኛ እሳቸው ማንንም ሰው እንዳታስተናግድ ተብሎ የተሰጣቸውን መመሪያ ጥሰሃል ተብለው በወንጀል ሊከሰሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በነዛ በእንግዶቹ ላይ እርምጃ ሊወሰድ ነው ማለት ነው። በእሳቸው ቤት ላይ እሳቸው ትልቅ ሰው ቤት ተብሎ ተጠቁመው ነው እንግዶቹ የመጡት። እንግዲህ በእሳቸው በሉጥ አመለካከት ማን ነው እዛ አካባቢ ጥሩ ሰው ምናምን ብለው እዛ ቤት ሂዱ ይላል አንድ ሰው እንግዲህ አስተናጋጅ እና እኔም ቤት መርጠው መጥተው እኔ ቤት እንዲህ አይነት ያልተጠበቀ ብልግና ሊፈጸምባቸው ነው ምን ይብቃኝ ብለው እየተጨነቁ ነው እሳቸው ማለት ነው። የራሳቸውን ትተው ለእንግዶቹ ነው እየተጨነቁ ያሉት። ሲመጡባቸው ምን አሉ? ቃለ ያቀውም አሉ ወገኖች ሆይ ሃኡላኢ በናቲ ምን ፈልጋችሁ ነው ወደዚህ አሁን እየተሯሯጣችሁ የምትመጡት? በከተማ ውስጥ ያሉ ሴት ልጆች አሉ። ለወንድ ሴት ነው የተመደበው በተፈጥሮ። ስለዚህ ላልጠፋ ሴት በየሰፈራችሁ ሴቶች ሞልተው አሁን እነዚህን ወጣቶች ወንዶች ልትደፍሩ ለምን መጣችሁ? ሴት ጠፋ እንደ አሏቸው ማለት ነው። በናቲ ማለታቸው ሁለት አይነት ትርጉም አለው። አንደኛ የራሳቸው ሴቶች ልጆች ነበሯቸው፣ ቀደም ሲል ለጋብቻ ጠይቀዋቸው እናንተ ባለጌዎች ናቸውና አቻ አይደለም ብለው ከልክለው ነበር በሰላሙ ጊዜ። አሁን ግን የባሰ ችግር ሲመጣ በቃ እንግዶችን ተምትደፍሩብኝ ልጆቹን እድራቸዋለሁኝ ብለው መደራደራቸው ነው ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ በናቲ ማለት አንድ ነብይ ለኡመቱ እንዳባት ነው። ስለዚህ የከተማው ሴቶች እንደ ልጃቸው ናቸው ማለት ነው። ወአዝዋጁሁ ኡማቱኩም እንዳለው በእኛ ነብይ ማለት ነው። እና እነዚህ የህዝቡ ልጆች ሴት ልጆች ሙዓጠል ሆነዋል። ሴት የሚባል ጭራሹን አስጠልቷቸዋል። አላህ ፈርዶባቸዋልና ስበርሳቸው ወንድ ለወንድ ነው የሚዳሩት ማለት ነው። ሌላም የውጭ ሰው ተመጣ መድፈር ነው። ራሳቸውም ሌላም ታጡ ወንድ ለወንድ እንጂ ሴቶቹ በቃ ተረስተዋል። ስለዚህ እነዚህ ሴት ልጆች የወገኖቻቸው ልጆች ሙዓጠል ሆነው ነው ያሉት። ምን አለበት በእነሱ ብትጠቀሙ? ሴት ሳይጠፋ እንዲህ አይነት ነገር ምን አስፈለገ ብለው ድርድር ውስጥ ሊገቡ ነው ማለት ነው። ሁና አጥሃሩ ለኩም ሴቶቹ ለእናንተ ንጹህ ናቸው፣ ያው ዝግጁ ናቸው። ሴቶቹ እያሉ ወደ ወንዶቹ መምጣት አያስፈልግምና ምን ነው አቅላት ገዙም ይሏቸዋል ማለት ነው። ፈተቁላህ አላህን ፍሩ። ይሄ ተፈጥሯዊ ህግን መጣስ ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወንድ ሴትን ፈጥሯል፣ ለሴትም ወንድን ፈጥሯል እንጂ አንድ ጾታ ራሱ በራሱ ቢችል ኑሮ መጀመሪያውኑ ወንድና ሴት አድርጎ አይፈጥርም ነበር። ለምንድን ነው የተፈጥሮ ህግ የምታፋልሱት? አላህን አትፈሩም? ከሸሪዓ ህግ አልፈው የተፈጥሮን ህግ እየጣሱ ነው። ተፈጥሮ ህግ እንስሳትና ነፍሳት እንኳን ያከብረዋል አይደለም እንዴ? ይሄ ወንጀል እንዳውም የሚገርመው በሰው ብቻ ነው እስካሁን ድረስ የሚታወቀው። በማንኛውም ዓለም ያሉ አራዊቶች በራሪዎችም አዋፎችም ነፍሳት ጥቅቅን ነገሮች እንኳን ሳይቀሩ ተቃራኒ ጾታ ነው እስካሁን ድረስ በተፈጥሮ ህግ ነው የሚሄዱት። ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የለም በሌላ ፍጥረታት ውስጥ። ሰው ላይ ብቻ የመጣ ጀሪማ ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ፈተቁላህ አላህን ብትፈሩ ይሻላል። ወላ ተኽዙኒ ፊ ضيፊ እኔንም ደግሞ እስከዛሬ በተናጠል ያሰቃያችሁኝ ሳይበቃ አሁን በእንግዳ ፊት አታዋርዱኝ። ምን አይነት ጉድኝ ይሄ ሰው የአገር ሽማግሌ ነው ብለን የተከበረ ሰው ነው ብለን መተን በቤቱ እንዲህ አይነት ብልግና የሚያሰራ ተብሎ እኔም እንደ ተባባሪ ቆጠራለሁኝ። ለምን እንግዶች ፊት ታዋርዱኛላችሁ በማለት ይማጸኑ ጀመር ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ሲሉ ምንም ሰሚ ጆሮ አላገኙም። አስረክብ እያሉ ብቻ ይጮሃሉ ማለት ነው። አለይሰ ሚንኩም ረጁሉ ረሺድ አሉ። ከናንተ መካከል ትንሽ ሰከን ያለ ሰው ማስተዋል አርቆ ማሰብ የሚችል ሰው አንድ ሰው እንኳን የለም አሉ። ሰው እንግዲህ ሊጠም ይችላል፣ ሊበላሽ ይችላል፣
ግን ከብዙ ሺህ መሃል አንድ ሰው እንኳን አረባካችሁ ተው ይሄ ነገር አይበጅም የሚል ሰው አይገኝም ምነካችሁ አሏቸው ማለት ነው። ፈለገው መጥፎ ህዝብ ውስጥ አንድ ጥሩ ሰው አይጠፋም። ሁለት ሶስት ሰው ያገር ሽማግሌ ይሄ ነገር አይበጅም ተውባካችሁ የሚል ይገኛል ብዙ ጊዜ። እናንተ ግን አንድ ሰው እንኳን ኸይረኛ ጠፋ ትንሽ ነገር የሚያስተውል ብለው ይለምኗቸዋል ማለት ነው። ይህን ሲሏቸው ምንም ቅስስ አላላቸውም። ምን አሉ? ቃሉ ለቀድ አሊምተ ማለና ፊ በናቲከ ሚን ሐቅ። ሰውዬ አላስፈላጊ ጭቅጭቅ ውስጥ አትግባ። በአንተ ሴት ልጆች ወይም በኡመቱ ውስጥ ባሉት ሴቶች እኛ ምን ጉዳይ እንደሌለን ታውቃለህ አሉ። ዳረግበተ ለና ፊህ ሴት አስጠልቶናል አንፈልግም። ሱብሃንአላህ። ምን ሐቂን ማለት ምን ረግበቲን ማለት ነው። ስለ ሴት ፍላጎት ስለ ሴት አንተ መታደራድረን ማን አደራዳሪ ያረገ? ስለዚህ ጉዳይ ብንፈልግ መጀመሪያውንስ በጭንተው ነበር። የሴቶችን ጉዳይ እርሳው በቃ ትተናል። አሁን ግን የመጡትን እንግዶች ህግ ጥሰህ ማስጠንቀቂያውን ረግጠህ አስገብተሃል፣ ወንጀለኛ ነህ፣ እንግዶችን ማስረከብ አለበት፣ ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ አታስገባን አሉ ኮስተር ብለው ማለት ነው። ወኢነከ ለተዕለሙ ማ ኑሪድ። አንተኛ ምን እንደምንፈልገው ሳታጣ ምን እንደምንፈልግ እኛ ምንፈልገው ወንድ እንጂ ሴት አይደለም። ይሄንን እንዳልገባ ሆነህ እንደገና አላስፈላጊ ክርክር ውስጥ ለምን ትገባለህ? የምንፈልገውን ነገር ታውቃለህ። ያው እንግዶቹን ነው እንግዶቹን ታስረክባለህ፣ ሌላ ውጣውረድ አያስፈልግም አሏቸው ማለት ነው። ይህ ጊዜ የመከራከሪያ ነጥባቸው አለቀ ማለት ነው። ምን ብለው ሊከራከሩ ነው? ምክንያቱም የማያዳግ መልስ ሰጧቸው። ስለ ሴት አታውራ፣ እኛ ሴት አንፈልግም፣ እኛ የምንፈልገው ምን እንደሆነ ታውቃለህ፣ እንግዶችን ብቻ አስረክብ ተባሉ። ያኔ ብቸኝነት ተሰማቸው። ያለ ወገን መሆን ለጥቃት ያጋልጣል። ምንም የአላህ ነብይ ቢሆኑ ሰው ናቸውና ይህን ጊዜ ተወላጅ የሆነ ወንድም አጎት ያጎት ልጅ ዙሪያቸውን ቢኖር ኑሮ እንደ ያጫወትባቸው ነበር። ምን አሉ? ለው አነ ሊ ቢኩም ቁዋህ አሉ። እንግዲህ እናንተ ተጉልበት በስተቀር ሌላ የምትሰሙት ቋንቋ የለምና እናንተን ለማጥቃት የሚያስችለኝ ጉልበት ቢኖረኝ ኑሮ ዛሬ የማረገውን አውቅ ነበር አሉ። ዛቻ ቢችል ኑሮ ብሎ ከንፈሩን መንከስ ነው የማይችል ሰው እንግዲህ ምን ያረጋል? ለው አነ ሊ ቢኩም ቁዋህ እናንተን ለማጥቃት የሚያስችለኝ ጉልበት ቢኖር ኑሮ ዛሬ ለነጋ ልልም ነበር፣ ዋጋችሁን እሰጣችሁ ነበር። ምን አረጋለሁኝ? በተናጠል ብቻ ያናገኛችሁኝ ተጫወቱብኝ። አዊ ኢላ ሩክኒን ሸዲድ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሆነ ብሔረሰብ ቢኖረኝ ኑሮህን ጊዜ ወገኖች ድረሱልኝ ብዬ አደጋ ጥሪ አስተላለፌ ማረገውን አረግ ነበር። ሁለቱም ስለሌለ በቃ ተጫወቱብኝ እንግዲህ አብለው ሐዘናቸውን ገለጡ ማለት ነው። ሩክኒን ሸዲድ ማለት ኢላ ቀቢለቲን ቀውያ ጠንካራ ብሔረሰብ ቢኖረኝ ኑሮ የጭንቅለት ዘመድ ድረሱልኝ ሲል ያው ማነው ወንድማችን የሚነካው ብሎ ሰው ገንፍሎ ይመጣል። እንደዛ እንደለልኝ ያውቃችሁ ነው እንደዚህ የምትጫወቱብኝ አሉ። ብሶታቸውን ገለጡ እና በዚህ መልክ እንግዲህ ሰዎቹ ጋራ ፍጥጫ እንደገቡ እንግዶቹ ዝም ብለው ፊልሙን ያያሉ ማለት ነው። እንግዶቹ ማን እንደሆኑ አልታወቁም። በሐቂቃ እሳቸውም አላወቁ፣ ህዝቦችም አላወቁ። ሰዎች ናቸው ተብለው ነው ነገሩ መዘራዝርት ገብቶ አልቆላቸዋል። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ ወደሚለው በቀጥለው እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብይ